अलहमदुलिल्लाह जी एक सूट की मंजी और लैसा वगैरह ना पूरी कर लिया। हम दूसरे सूट की वारी हैगी टेलर की। सब तो पहले जी इस सूट की थोड़ी लैस दिखानी है। इस लैस जी मैं ली है चाका की ते दुपट्टे की ली है। अलहमदुलिल्लाह जी मैं ना लैसा वगैरह लैके ते ना दे आई ते दर्जन नूं ते हुण जेहड़े ना तुसीं दसना कमेंट करके कि जिहड़ी मैं लैसा लैके आई हैं वो थानू पसंद आई है कि नहीं आई है, क्योंकि ना मैं पहली बारी कपड़े ते लवाण लगी मैं अगे कभी नहीं लवाए हैगे। आपी मेरी ने मैनूं कहा सी कि जावी जाके लैसा लिया के ते फिर कपड़े देन जावी, क्योंकि फिर जदों कदस किरले साहब होरी कवाड़ा है बाहरों भाई जी ना मास्टर जी उन्होंने दस्या भी बाहरों किरला वाड़ा है अंदर। वो कहंदा मैं घर भी दस्या दस के गए सी पर देखिया वा नजर नहीं आया। आ जी उत्ते आ दीवार दे उत्ते चढ़ गया। आ मुंह नजर आ रहा है। आ बैठा ये बाहरों आ गया हैं वट्टा मारा दीवार ते बैठे तो परा डिग गया बाहर खड़ा खाया बाहर निकल के दौड़ गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती मेरे भैन भाई ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह असीं भी ठीक। अल्लाह पाक तुहानूं खुश रखे आबाद रखे जी। अज दा ब्लॉग करते हैं स्टार्ट। भी इन्नी ज़्यादा कड़कनी निकली है, गर्मी भी बहुत है तो समान भी सारा ना बाहर ही पिया वा। तो हुण जरा अंदर क्यों नहीं समान असीं रखिया, क्योंकि तुसीं कह रहे होंगे कि बाहर खलारा पाया। असल च फर्श सुक्कूगा ना तो फिर अंदर सारा समान रखांगे। तो कपड़े मैं ना सिलाई करने दिते सी तो नाप जिहड़ा ना सही नहीं सीगा, तो कह रहे कि नाप होर दे नाप दे के आना तो नाले कह रहे सी लैसां। तो हुण चलदे आ लैसां घर ते नहीं हैगियां, बाजारों जाने तो लैसां मैच करके ते लिया के दिंदे आ। तो मैं क्या कमीज इत्थे बाहर पई पई ना इहदा रंग उड्ड जाना, इहनूं अंदर रख लैंदे आ। चाहिए कितनी गुच्छी चाहिए है। गुच्छी कहने का मकसद है कि एक कमीज ते लगानी है, इस कमीज ते लगानी है पिछले कोनी बाजू बाजू घेरे ते बाजू ते गले दे ऊपर घेरे ते बाजू। डिजाइन पसंद कर ला। एक आ डिजाइन है ये और भी देख लेना जेड़ा अट्रैक्टिव लगे अच्छा लगे वो ले ले। है भी अच्छा हाँ डिजाइन अच्छा। आ लईए लैस गले ते लगाने वास्ते, ए मगजी है ते ए नाल घेरे ते बाजुआं वास्ते टाइम। अल्हम्दुलिल्लाह जी एक सूट की मगजी और लैसा वगैरह ना पूरी कर लिया। हम दूसरे सूट की वारी हैगी टेलर की। इसकी चाची ना ब्रीक दिखा दो जिदा है ना कलर ना ज़्यादा प्यारा खूबसूरत लग रहा है, डिज़ाइन भी अच्छा है। मैं असल मुझे महंगा समझ तो अपनी इससे ऑर्डर भी है ना ये तो थोड़ा जो ला लो बस। हर बंदे जैसे अलग बंदे ये नहीं है कि कुछ लोग अच्छा मशवरा देंगे ये तो अच्छी लगे तो लो बस। अल्हम्दुलिल्लाह जी बाजारों से आ गए हम आपी लाए जिद्दे कपड़े मैं सिलाई करने देने सी ते नाले मेरी आपी ने कहा सी कपड़े जेहड़े ना बिल्कुल सादा ना सिलाई करवा ते लैस लवा के सिलाई करवाने ते लैस लेके आनी है। तो मैं हुण जेहड़ा ना माशाल्लाह लैस भी लेके आती है। मैं कपड़े लेके आई सी तो मैं वीडियो बनाई सी ना तो उहदे मेरी आपी ने मैनूं फोन किया सी कि आपी ने कि सादा सूट नहीं सिलाई करवाना लैस लवा के करवाना, क्योंकि सोहना जे सीता होवे ना तो पाया भी सोहना लगे। तो बाकी आपी दी गल सच्ची निकली। मैं फिर उद्दे ही ले आंदी ते हुण मैं लैस तुहानूं दिखानी कि मैं किहड़े सूट नाल किहड़ी लैस लई। ये सब तो पहले जी इस सूट की थोड़ी लैस दिखानी है। इस लैस जी मैं ली है चाका की ते दुपट्टे की ली है जी चारों तरफ लगाने वास्ते। तो लैस जी इस तरह की ली है बरीक ताकि ना ये दुपट्टे ते भी सोहनी लगेगी और गले ते भी ते चाका ते। माशाल्लाह जी आप ने ना साडे वास्ते बोतल भी रख के ते मना किया फिर भी आप रख के चले गए। कहते कि कोई नहीं पी लो। तो हुण जिहड़ा ना मैं तुहानूं दिखानी है पलटा लिया वा मगजी कमीज की ते दुपट्टे की ली है, क्योंकि इहदे नाल ना सफाई बहुत हुंदी है ते जिहड़ी किनारियां ते लैस वगैरह जिथे लाओ या मर्जी उत्थे वट नहीं पैंदे हैगे। इस करके ना हुण मैं नाल इहदे नाल ना हो गया समझो कि एक सूट थी इहदे नाल मैं ना घेरे ते बाजुआं वास्ते लैदर लैस लई कोई ते एह जिहड़ी लैस है ना ये घेरे ते सिर्फ बाजुआं वास्ते लई है। ते डिजाइन तुहानूं दिखानी है कि देखो माशाल्लाह कितना खूबसूरत है। ते सूट नाल दी नाल ब्लैक कलर दी ना रील भी लई है। ते हुण समझो कि एक सूट का सारा सामान पूरा हो गया। हुण तुहानूं दूसरे सूट दी चीज़ दिखाऊं।
ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸੂਟ ਨਾਲ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਸੈਕਿੰਡ ਸੂਟ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਇਹ ਵਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਕਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਲੈਸ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਘੇਰੇ ਤੇ ਬਾਜ਼ੂਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਲੈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਮਸਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲਈ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਨਾ ਚਮਕੇਗੀ ਤੇ ਸੋਹਣੀ ਵੀ ਲੱਗੇਗੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਲਈ ਹੈ ਘੇਰੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਬਾਜ਼ੂਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹਨਾਂ ਦੁਪੱਟੇ ਤੇ ਘੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਘੇਰੇ ਚੱਕ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਗਲੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਪੱਟੇ ਵਾਸਤੇ, ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਗਜ਼ੀ ਹੈ, ਸਮਝੋ ਕਿ ਇਹਦਾ ਸੂਟ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਾਲ ਦੀ ਇਹਦੀ ਮੈਚ ਨਲਕੀ ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆ ਗਈ ਤੀਸਰਾ ਸੂਟ। ਤੀਸਰੇ ਸੂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਲੈਸ ਵਗੈਰਾ ਲਈ ਹੈ, ਲੈਸ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਰੀਕ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਮੀਜ਼ ਦੇ ਚਾਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਗਲੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਦੁਪੱਟੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਘੇਰੇ ਤੇ ਬਾਜ਼ੂਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਇਹ ਚੌੜੀ ਪੱਟੀ ਲਈ ਹੈ। ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਦੇਖੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੈਸ ਜਿਹੜੀ ਅਗਰ ਇਹ ਵੀ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲੀ ਨਾ ਤੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਸ ਉਹ ਵੀ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗੇਗੀ। ਬਰੀਕ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਚੌੜੀ ਨਾਲ ਹੈ। ਰੀਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਸੂਟ ਨਾਲ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਲੈਸ ਇਸ ਸੂਟ ਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੇਜ਼ ਕਲਰ ਸੀ ਉਹ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰੀਲ ਹੈ ਇਹ ਕਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕੀਤੀ ਜਿਹਦੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਅਗਲੇ ਸੂਟ ਨਾਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝੋ ਕਿ ਇਕੱਠਾ ਲੈਂਜ ਪ੍ਰਾਪਰ ਆਈ ਤੇ ਸੂਟ ਦਾ। ਜਿਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਮੈਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਸਿਲਾਈ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਕੇ ਸੀ ਮਗਜ਼ੀ ਤੇ ਲੈਸ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਕੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡੋਰੀ ਕੱਢ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾ ਪਲਟਾ ਲਗਾ ਦੇਣਾ, ਲੈਸ ਲਗਾ ਕੇ ਤੇ ਪਲਟਾ ਲਗਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿਲਾਈ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕੱਪੜਾ ਉੱਧਰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵੱਟ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਆਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੋੜ ਇਦਾਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਵੀ ਕੱਪੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧਾ। ਤੇ ਇਹ ਜੇ ਬੈਲਟ ਵਾਲੀ ਸਲਵਾਰ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਬਲੈਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗੇਗੀ ਤੇ ਹੁਣ ਬਲੈਕ ਦਾ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸਿਲਾਈ ਕਰਵਾਉਂਗੀ ਬੈਲਟ ਵਾਲੀ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜੀ ਮੈਂ ਨਾ ਲੈਸਾਂ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਨਾ ਦੇ ਆਈ ਤੇ ਦਰਜਨ ਨੂੰ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਲੈਸਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਤੇ ਲਵਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਲਵਾਏ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿ ਚਲੋ ਲੈਸ ਲੱਗੂਗੀ ਨਾ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗੂਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਆਪੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਆਪੀ ਮੇਰੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾਵੀਂ ਜਾ ਕੇ ਲੈਸਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੱਪੜੇ ਦੇਣ ਜਾਵੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕੱਪੜੇ ਉਹਦਾ ਸਾਦਾ ਸੋਹਣੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਤੇ ਲੈਸ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸੂਟ ਤੇ ਦੇਣ ਜਾਵੀਂ। ਤੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਗਰਮੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੰਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾ ਚਾਰਪਾਈ ਛਡਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਜੰਨਤ ਵੀ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਅੰਮਾ ਜੀ ਜੰਨਤ ਖੇਲਣਦੇ ਤੇ ਅੰਮਾ ਜੀ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਆਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਘਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਗੰਦੀ ਹੋਈ ਪਈ ਆ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਖਿਲਰੀ ਪਈ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਾਣੀ ਛਿੜਕਾ ਕੇ ਸਫਾਈਆਂ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਫਾਈਆਂ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਆ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਿੱਟੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਧੋਣ ਵਾਲੀ ਉਹਨੂੰ ਧੋਵਾਂਗੇ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਝਾੜ ਪੂੰਝ ਕਰਕੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੈੱਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹੜੀ ਸੈਟਿੰਗ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੇ ਦੀਵਾਰਾਂ ਵੀ ਨਾ ਬਹੁਤ ਗੰਦੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪੋਚਾ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਰਾਂ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪੂਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਸਫਾਈ ਕਰਕੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਕਰਕੇ ਸੋਹਣਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਮਾਨ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੀ ਇਸ ਬਾਲਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਉਹ ਡੋਲ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੋਚਾ ਭੇ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪੋਚਾ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਤੇ ਅੰਦਰ ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਣੀ ਇੱਥੇ ਗਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। रोड़े सख्त ने, नरम मिट्टी होएगी ना तो पोचा सोना बनना। चल पा पानी वाल बंद भर दे ज्यादा नहीं कि मिट्टी डूब जैसे नहीं थोड़ा तो किनारे तो थल्ले हो गए ना। मैं पोचा तैयार कर लेना, ठीक हो गया। पानी पा दे ते तू जड़ा ना चीज़ां साफ सूफ कर ले। अंदरों किचन वो मार के ना झाड़ू पानी बाहर कढ़ के
ਫਿਰ ਤੱਪੜੀ ਲਾ ਲਈ, ਸੁਕਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਪਹਿਲੇ ਲਾਣਾ ਹੈ ਪੋਚਾ, ਪੋਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਤਿਮਕੇ ਡਿੱਗਦੇ ਆ ਨਾ ਥੱਲੇ ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰਸ਼ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖਣੀ। हाँ छत भी साफ करनी है ना, जाले शाले, चलो तू बाद में चीज़ें साफ कर ला, मैं छत साफ कर लेना ਪਾਣੀ ਵੇਖੀ बस। की करन लग गई ਮੈਂ ਸਿਉਂਕ ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਰਿਆ ਹੈਗਾ, ਸਪਰੇ ਮਾਰਿਆ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨੂੰ, ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾ ਗੰਦੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਰ ਗਈ ਹੋਣੀ ਵਿੱਚ, ਮਾਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣ ਲਈ ਸਾਫ ਆ ਦੇਖੋ ਝਾੜੂ ਨਾਲ ਝਾੜ ਨਾ, ਝਾੜੂ ਮਾਰ ਹੱਥ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁੱਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਾਲੇ ਇੱਕ ਜਾਲੇ ਵੀ ਲਾ ਲਾ ਨਾ, ਗੱਡੀ ਵੀ ਆ ਦੇਖ ਕਿੰਨੇ ਜਾਲੇ ਲੱਗੇ। ਐਸ ਬਾਂਸ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਸੀ ਸਿਉਂਕ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਬਾਂਸ ਦੀ ਐਂਡ ਹੋ ਗਈ ਮੁਕੱਦਸ, ਐ ਤੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿੰਗੋ ਆਇਆ ਖੜਾ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਖੈਰ ਉਹ ਸਿਉਂਕ ਅਜੇ ਵੀ ਲੱਗੀ ਉੱਤੇ। ਲਓ ਜੀ ਮੁਕੱਦਸ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਿੱਕਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਧੋ ਲਈਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਦੀ ਸਾਈਡ ਆਪਾਂ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਅੰਦਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਲੱਕੜੀ ਦੀ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਾਹਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੱਪੜਾ ਫੇਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਲਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਭੈੜਾ ਲੱਗਦਾ, ਵਲੌਗ 'ਚ ਹੀ ਭੈੜਾ ਲੱਗਦਾ, ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਭੈੜਾ ਲੱਗਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਬਚਤ ਹੋਏਗੀ। ਬਾਰਿਸ਼ ਬਚਤ ਹੋਈ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਲੱਕੜੀ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦੇਣ ਫਿਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਪਾਣੀ ਲੱਗ ਲੱਗ ਕੇ ਗਲ ਜਾਏਗੀ। ਬਾਰਿਸ਼ ਕਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੀਵਾਰ ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ 4 ਦਿਨ ਹੈਗੇ ਲਾ ਦੇਣੇ। ਦੀਵਾਰ ਜੀ ਸਾਡੀ ਬਣਨੀ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਬਸ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੀਵਾਰ ਖੜੀ ਕਰ ਸਕੇ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਫਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਅੱਗੇ ਫਰਸ਼ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੀਵਾਰ ਬਣਨੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਲੱਗਣਾ। ਉਹ ਸਿਉਂਕ ਤਾਂ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾ ਕਿਤੇ ਸਪਰੇਅ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਟੁਰਦੀ। ਇਹ ਧੋਣ ਲੱਗੀ, ਬਲਕਿ ਕਿ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਇਕੱਠੀਆਂ ਖੋਲ ਲਈਏ ਫਿਰ ਧੋਨੇ ਆ। ਉਹ ਕੂਲਰ ਵੀ ਚੱਕਣਾ ਉੱਥੋਂ, ਹਾਂ ਇਹ ਡੋਰੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਬੰਨ ਦੇਣਾ ਉਸ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਲੱਭਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹੱਥਲੜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਹੱਥਲੜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆਣੀ ਉੱਥੇ, ਹਾਂ ਉੱਪਰ, ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਪੀਲੀ ਗਾਚੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਭੇ ਕੇ ਰੱਖਣਗੇ, ਇਹਦਾ ਪੋਚਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਵੀ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨੇ ਭੇ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਨਾ ਪੋਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਪੋਚਾ ਲਗਾ ਰਹੇ ਮੈਂ ਚੀਕਣੀ ਮਿੱਟੀ ਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਗਾਚੀ ਦਾ ਪੋਚਾ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜੀ ਪੋਚਾ ਅਸੀਂ ਲਗਾ ਲਿਆ ਵਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਨਾ ਗਾਚੀ ਦਾ ਪੋਚਾ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਪੋਚਾ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਹੱਥੇ ਵੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਨਾ ਜਜ਼ਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਦੀਵਾਰ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਗਾਚੀ ਦਾ ਪੋਚਾ ਲਾਉਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜੀ ਪੋਚਾ ਲਾ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਵਿਹਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਗਾਚੀ ਦਾ, यानी कि पीली गाची का। आ देखो ये सुबह इंशाल्लाह मजीद खूबसूरत लगेगा। इधर मुकद्दस नूं मैं कहा सी कि आराम नाल धोवी ताकि पोचा ना उतरे, थल्ले छिट्टे पै गए पोचे दे भी ते लाल मिट्टी दे भी। इंशाल्लाह तआला असीं अज करके सवांगे, कोशिश तो है क्योंकि समान जिहड़ा ना तुसीं सारा साडा बाहर पिया ते भैड़ा जिहा ही लगन दिया बहुत ज़्यादा। अम्मी ते मुकद्दस नूं इधर साफ साइड ले पाया ताकि मिट्टी शिट्टी ना आवे, कूलर चला के दिता। लो जी देख लो किचन यानी कि कमरा, हुण साडा कमरा ही बन जाना, किचन तो खैर नहीं रह गया। धोण नाल इन्ना पानी आ रहा है ते मिट्टी बहुत सी अंदर, क्योंकि छत साफ की, पोचे लाए दो बारी ते मिट्टी तो फिर होनी सी। इत्थे असीं सौना भी हैगा, हिसाब लगाओ इत्थे असीं 4 पाइयां डालियां,
पर कोई नहीं, अल्लाह खैर करेगा, सुक जाएगा घंटे डेढ़ दे विच। मेरी भी जी आ हालत होई पी है, देख लो पोछा ला ला के, बड़ी मिट्टी निकल रही है ना, जम्मी पी सी। निशान तो नहीं पै रहे पोछे दे? नहीं हाँ, दीवाना दे नाल स्लो स्लो थोड़ी मैं हेल्प करावां। वेड़ दे विच तू पानी पानी कर दिता, बारिश तू आप ही बना देती। ये सुकना कदों है तो मंजियां कदों पानियां तो सोने की कदों है? रात लगता है रात 12-1 वज जाने अज, फिर आपां नूं सौंदियां समान रखना साफ करना बंद कर दिया। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕਮਰੇ ਵੀ ਵੈਸੇ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋਣ ਦਿਆ ਵਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿ ਚਲੋ ਸਮਾਨ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪੂੰਝ ਕਰ ਲਈ, ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਨੇ ਫੱਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਿੱਲ ਲਗਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕਿ ਫੱਟੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੱਟੀਆਂ ਨਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਰ ਗਈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਾ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਨਾ ਅਕਸਰ ਆਟਾ ਗੁੰਨਦੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਟਾ ਗੁੰਨਦੀ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੱਟੀਆਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪਰਾਤ ਮੇਰੀ ਮੋਤੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਸਾਰਾ ਆਟਾ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਨਾ ਇਮਰਾਨ ਅੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਫੱਟੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ, ਕੇਲ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਹੋਣੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਸ ਫੱਟੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਕੀ ਆਹ ਵਾਲੀ ਫੱਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀਆਂ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫਰਸ਼ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਧੋ ਸਵਾਰ ਲਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫੱਟਾ ਨਾ ਸੀ ਉਸ ਜੋੜ ਕੇ ਨਾ ਕਿੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਨਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਵਾ। ਲੇਕਿਨ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਲਾ ਜ਼ੁਕਾਮ ਤੇ ਗਲਾ ਖਰਾਬ ਤੇ ਛਿੱਕਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤਬੀਅਤ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਨਾ ਹੁਣ ਸੁਬਾਹ ਨੂੰ ਤਬੀਅਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਨਾ, ਅੱਜ ਰੈਸਟ ਕਰਦੇ ਆ ਰਾਤ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਜ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਆ, ਤੇ ਸੁਬਾਹ ਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਆ ਉਸ ਸੈਟਿੰਗ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੁਬਾਹ ਨੂੰ ਹਰ ਸੂਰਤ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਵਲੌਗ ਦਾ ਇੱਥੇ ਐਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੌਗ ਪਸੰਦ ਆਏਗਾ। ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, सब्सक्राइब करो और अपनी फैमिली को शेयर करो। अल्लाह पाक खुश रखिए, आबाद रखिए, अपना और अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने दुआ।